ही किरपा कीती कि असल दे विच कुछ संजोगां दे कारण इन्हां दे नाल तेरा मिलाप होया है। कोई माँ बन गई, कोई पिता बन गया, कोई पुत्र बन गया, धी बन गई, कोई रिश्तेदार बन गया। पर याद रखी इन्हां दे विचों अंत वेले किसी ने भी तेरा मददगार नहीं बनना। केवल समाजिक तौर ते संबंध इन्हां दे नाल जरूर है, दुनियादारी दे विच रहिंदियां होइयां जरूर ये तेरे नाल विचरनगे, पर इस संसार तो जदों जाना है उदों इन्हां दे विचों किसी ने भी तेरी बांह नहीं पकड़नी। सतगुरु पातशाह महाराज किरपा करदे जैत सरी महला पंजवां घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमात्मा एक अद्वैक स्वरूप, उस एक दी होंद सत है। उस एक नूं केवल गुरु दी किरपा नाल जाणिया जांदा है। हजूर किरपा करदे कोई जाने कवन इहा जग मीत। कोई किसी बिरले ने जानिया इस जगत दे विच मित्र कौन है। भावें कि संसार दे अंदर रहिंदियां साडे तीन तरह के मित्र है। एक तो वह है संबंधी जिहड़े परमात्मा दे वल्लों सानूं मिले है, उहदे विच अदला बदली नहीं हो सकती। परमात्मा दे वल्लों संबंध बनिया माँ बाप दे नाल, भैन भरा दे नाल। ये परमात्मा दे वल्लों है। परमात्मा ने किहड़ी माँ देनी है, किहड़ा पिता देना है, ये संबंध परमात्मा वल्लों बनी है, इनू बदलिया नहीं जा सकता। एक संबंध बनिया समाज वल्लों, वो है पति ते पत्नी का रिश्ता। वो समाजिक तौर के उपर रिश्तेदार इकट्ठे होंदे है तो वह संबंध बनता है। तीसरा रिश्ता है जिहड़ा मनुख अपने आप चुनता है, वह है मित्रता का रिश्ता। मित्र अपने आप बनाउंदा है कि ये मेरा फलाना मित्र है, ये मेरा सज्जन है। तो मित्रता उहदे नाल हुंदी जिहदे नाल कुछ विचारां की साझ होवे। सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने गुरबाणी के अंदर सानू यही समझाया है कि भावें ये संबंधी तीन तरह के है, पर ये तिन्ने तरह के संबंधी जिहड़े है, चाहे परमात्मा वल्लों मिले है, चाहे समाजिक तौर पर चोण हुई है, तो जां तू अपने तौर पर किसी की चोण कीती है, इन्हां दे विचों अंत वेले किसी ने भी तेरी मदद नहीं करनी। एक संबंध है जिहड़ा गुरु का संबंध है। भावें कि विद्वानां ने तीन संबंधी होर भी मन्ने है। एक संबंधी है माँ बाप, भैन भरा ते सज्जन मित्र। दूसरे संबंधी है धन दौलत, जमीन जायदाद। ते तीसरे संबंधी जिहड़े विद्वानां ने मन्ने है वो है कर्म। माँ बाप का संबंध कित्थों तक है? शमशान घाट तक। ये जिहड़े भैन भरा, माँ बाप, ये मड़ियां दे विचों इन्हां ने तीले तोड़ के आ जाना भी जत्र आया तत्र गस्ती। तू जिथों आया सी तू उत्थे चले गया, तू हुण साडा नहीं ते असीं तेरे नहीं। इन्हां दा संबंध केवल मड़ियां तक सी। जिहड़ी जमीन जायदाद धन दौलत सी, इहदा संबंध ओनी देर सी जिन्नी देर शरीर दे अंदर सवास चलदे सी। सवास निकलदियां सारी वो जमीन, वो धन दौलत जिहदे बारे लड़ाइयां झगड़े करदा सी भी मेरे कोल इन्नी जमीन है, मेरे कोल इन्ना धन दौलत है, बस सवास निकलदियां सारी वो सारा कुछ बगाना हो गया। तो तीसरे संबंधी है जीव दे कर्म। तो गुरबाणी के अंदर सतगुरां ने कहा कर्म जिहड़े है ये तेरे नाल जाने है। जिहो जे कर्म करेगा उहो जिहा तैनूं हिसाब किताब जिहड़ा भुगतना पैना है। करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। जिहो जे तू कर्म करेगा उहो जिहा तैनूं उहदा फल भुगतना पैना है। इस करके हजूर ने कहा चंगे कर्म करी जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल। कीती हुई उन्हां दी मेहनत सफली है। जिन्हां ने रब दा नाम जपिया, चंगे कर्म कीते, उन्हां दा जीवन सफला हो गया। तो हजूर ने गुरबाणी के अंदर समझाया कोई जाने कवन इहा जग मीत। किसी बिरले नूं समझ आई इस जगत दे विच असल दे विच मेरा मित्र कौन है। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै। जिहदे उपर सतगुरु ने किरपा की उन्होंने इस गल की समझ लग गई
ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਏ ਵੀ ਚਲੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲਟਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੈ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਐ ਮਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਖਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਓ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਮਾਤ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਪਿਓ ਬਣਤਾ ਘਰਵਾਲੀ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਰ ਭਾਈ ਤੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਘਰਵਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤ, ਬੜੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਧਰ, ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਾਮਰਾਓ ਹੱਸੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਦੂਤ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਮਾਂ ਕੇਵਲ ਲਾਡ ਲਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਘਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ, ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਕਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ। 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ 4 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਸੋਨਾ, ਲਾਲ ਹੀਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੇ, ਅਵਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਹਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ,
ਤਾਂ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।